салом бинандагони азиз, имрӯз 13 март аст ва ин барномаи хабарӣ ву таҳлили ахбори озодист. чун ҳамеша дар аввал шуморо бо сархати мавзӯъҳо ошно мекунем. дар ҷараёни сафари давлатии Эмомалӣ Раҳмон ба Қирғизистон шартномаи марзӣ ва яке дар санадҳои марбут ба ҳамкории ду кишвар тасвиб шуданд. натиҷаи музокироти имрӯза имкон медиҳад мо ба ояндаи равобити миёни кишварҳоямон бо хушбинӣ назар кунем. имрӯз дар пайи созиши раҳбарони Тоҷикистон ва Қирғизистон дар Бишкек маросими бо тантанаи ифтитоҳи марзи ду давлат баргузор гардид. ва сипас дар бораи вокунишҳои эҳтимолӣ нисбати созиши марзӣ миёни Тоҷикистону Қирғизистон суҳбат хоҳем дошт. раҳбарони Тоҷикистон ва Қирғизистон имрӯз дар як маросими бо тантана созишнома дар бораи марзи давлатии ду кишварро имзо карданд. ин маросим дар шаҳри Бишкек баргузор шуд, ҷое ки раиси ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон бо сафари давлатӣ қарор дорад. нумоянии сарҳад дар чанд соли охир сабаби ҷанҷол ва задухӯрдҳои мусаллаҳона дар марз шуда буд. тафсилот дар гузориши ҳамкорам Кайо Марсиято. замоне ба якдигар даст намедоданд, ҳоло оғӯш ба оғӯш гирифтанд. эмомалӣ раҳмон раиси ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳамтои қирғизистониаш Содир Ҷабборов созишнома дар бораи марзи давлатии ду кишварро имзо карданд. Тоҷикистону Қирғизистон беш аз 1000 километр сарҳад доранд. зиёда аз 519 километри он то соли 2011 ва беш аз 486 километри дигар дар 3 соли охир мушаххас шудааст. номуайянии сарҳад солҳо сабаби ҷангу хунрезӣ буд. дар муноқишаи солҳои 2021 ва 2022 аз ду тараф даҳҳо нафар куштаву захмӣ шуданд. ба шарофати талошҳои муштарак, иродаи сиёсӣ ва кӯшишҳои ду миллат барои расидан ба сулҳу ҳусни ҳамҷаворӣ, мо як заминаи мустаҳкаме барои ҳамкориҳои дуҷониба поягузорӣ мекунем. мехоҳам кори самараноки комиссияҳои давлатӣ дар масъалаи ташхису аломатгузории марзи давлатии Тоҷикистону Қирғизистонро қадрдонӣ кунам. бовар дорам ки имзои созиш дар бораи марз миёни Тоҷикистону Қирғизистон як ҳодисаи сарнавиштсози таърихӣ хоҳад буд, ки ҳам аз тарафи мардуми ду кишвар ва ҳам аз тарафи табақаҳои васеъи ҷомеаи ҷаҳонӣ бо хушҳолӣ пазируфта мешавад. ду кишвар ҳамчунин 16 санади ҳамкориро имзо ва ду гузаргоҳи сарҳадиро миёни Тоҷикистону Қирғизистон боз карданд. парвози ҳавопаймоҳо низ аз 14 март аз сар гирифта мешавад. президенти Тоҷикистон мегӯяд ду тараф барои ба 500 миллион доллар расондани додугирифт тавофуқ карданд. дар тақрибан 4 соли охир ба сабаби баста будани марз ва ҷанҷолҳои сарҳадӣ додугирифти ду кишвар ба сатҳи поинтарин расидааст. Наши страны продолжат практику поддержки инициатив друг друга в рамках... кишварҳои мо таҷрибаи дастгирии ташаббусҳои ҳамдигар дар чорчӯби созмонҳои минтақаӣ ва байналмилалиро идома медиҳанд. натиҷаи музокироти имрӯза имкон медиҳад мо ба ояндаи равобити миёни кишварҳоямон бо хушбинӣ назар кунем. баъди имзои созиши марз мо бо Содир Нуркоҷоевич мувофиқат кардем ки ба ҳамин зудиё созиш миёни Тоҷикистон, Қирғизистон ва Ӯзбекистон дар бораи нуқтаи ба ҳам омадани марзи се кишварро имзо мекунем. мо нақша дорем ин созишро дар ҷараёни ҷашни Наврӯз дар шаҳри бостонии Хуҷанд имзо кунем. пешбинӣ мешавад ки мулоқоти раҳбарони се кишвар дар шаҳри Хуҷанд рӯзи 31 марти имсол барпо шавад. марзнигорӣ ё кашидани хатти сарҳад миёни Тоҷикистону Қирғизистон рӯзи 21 феврали имсол ниҳоӣ ва аз тарафи ҳайатҳои Тоҷикистону Қирғизистон дар Бишкек имзо шуд. парлумони Қирғизистон рӯзи 27 феврал созишномаро баррасиву қабул кард. дар мавриди баррасӣ шудани ин созишнома дар парлумони Тоҷикистон ҳеҷ маълумоте дар даст нест. баъзе ҷузъиёти созишномаро Қамчибек Тошиёв, раиси Кумитаи амнияти миллии Қирғизистон ошкор кард. намояндагони мухолифини тоҷик дар берун аз кишвар бо такя ба маълумоти додаи ӯ гузаштҳои ҷониби Тоҷикистонро бисёр шумурданд. мақомоти Тоҷикистон на дар гузашта ва на ҳоло тафсилоти гуфтушунид ва ҷузъиёти созишномаро эълон накарданд.
همکارم کامر سیاتا گزارش میداد. بعد امضای سازشنامه میان رهبران تاجیکستان و قرقیزستان مانع‌های گذرگاه‌های مرزی برداشته شد و ساکنان و نقلیات دو دولت به حدود همدیگر گذاشتند. فرزان محمدی این لحظه ها را در ولایت سوخت ثبت کرد. ظهر 13 مارد مانعه گذرگاه گلستان شهر اسفره و قزلبیل ناحیه بادکن با فرمان سران قشون‌های سرحدی دو دولت برداشته شد. این لحظه که ظاهراً صدها ساکنین دو منطقه بی‌صبرانه انتظار بودند و همدیگر را به آغوش کشیدند و تبریک گفتند. در بین آنها نفرانی هم بودند که طول 4 سال نمی‌توانستند نزدیکان و پیوندان خویش را ببینند. بچه ها همش های اینجا در دخترها که هم اومدگی همش های من مرز شده شد اکنون با دیدار بینی آنها خیلی این ایشون با پیشنگی با را رابطه گشتم که من را اسفال شده نقص شد. من بگون iki مملکت یک ریسپوبلیکا من دوستلیگی اوچن. شده به این سنه به گفته سران دولت ها تاریخی نمایندگان دو ملت برنامه های فرهنگی آراستند و ساز و نوا زدند. نمونه هنرهای مردمی و عنعنه های ملی خود را به معرض هم گذاشتند. برای ما، برای هر یک صنعتکار، هنرمند، هر یک فردی اسفره باستانی و تاجیکستانی عزیزمان این شادشوی مرزوبم از آن فایده از آن دارد که ما بی ممانعت، بی مانعگی برای روزهای خرسندی، روزهای توی مراسم ها، روزهای فرهنگی یکدیگر بی ممانعت روابط میکنیم. Мы очень рады всегда выступать в пользу двух стран. Очень рады. Вот будем ждать приглашения. Будем ждать приглашения от двух стран. Всегда рады выступать. در این روز همچنین ماشین های بارکش و نقلیات دو دولت نیز مرز را عبور کردند. رئیسان دو ولایت گفتند که این گذرگاه مثل پیشینه به تنفس فعالیت خواهد برد. دلم خواست که همین خرسنده شود، حل شود، همین دادگیری است ما همین پیشینه باب شود. تاجیکستان و قرقیزستان حدود 1000 کیلومتر سرحد دارند. زیاده از 519 کیلومتری آن تا سال 2011 موافقه و بیش از 486 کیلومتر باقی مانده در 3 سال اخیر مشخص شده است. نامعینی سرحد سالها سبب جنگ و خونریزی بود. در مناقشه سالهای 2021 و 2022 از دو طرف 10 نفر کشته و 10 نفر زخمی شده بودند. امروز معمای 100 ساله که بین خلق تاجیک و قرقیز بود، خصوصا بین ولایت بادکن ناحیه بادکن، ولایت سوخت شهر اسفره و ناحیه باباجان غفوروف پوره سرحد حل خود را یافت که این 100 ساله ها این دو خلق برادر دوست از این اذیت میکشیدند که در دوران استقلالیت با همکاری پیشوای معظم ملت این مسئله حل خود را یافت. Не зря в народе говорят, соседи не выбирают, они даны Богом. مردم بیهوده نمیگویند که همسایه ها را انتخاب نمی کنند، آنها را خدا می دهد. در تصدیق این گفتار حکیمانه میگویم که مردم ولایت سوخت و بادکن از یک دریا آب میخورند و ما را تاریخ و عنعنه های قدیمی به هم پیوند میکند. ما صمیمانه مناسبت دوستانه و همسایه‌داری را حفظ و قدر میکنیم. سپاس به همه آنهایی که چنین امکانیت را به ما فراهم آوردند. رئیس جمهوری تاجیکستان امامه رحمان گفت دو طرف برای به 500 میلیون دلار رساندن داد و گرفت نیز توافق کردند. در تقریباً 4 سال اخیر به سبب بسته بودن مرز و جنجال‌های سرحدی داد و گرفت دو کشور به سطح پایین‌ترین رسیده است. پرواز هواپیماها نیز از 14 مارد از سر گرفته می شود. صادر جباروف رئیس جمهوری قرقیزستان اظهار داشت که از این به بعد وضعیت دیگر خواهد بود. ساکنان دو منطقه در پی این گفته‌های سران دو دولت امیدوارند که دیگر بحث و مناقشه نمی شود و در همه ساحه‌ها رابطه ها را مستحکم می کنند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر اسفره.
بینندگان عزیز، گزارش همکارم فرزان محمدی را از ولایت سوخت تماشا کردید. در این حال همکاری دیگر هم طاهری سفر جریان سفر امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان به قرقیزستان و تاریخ مذاکرات با این کشور درباره مرز را پیگیری میکرد. من قبل از برنامه درباره عامل‌های به نتیجه رسیدن دو طرف و تعیین خطی یک سرحد پرپیچ و تاب با او صحبتی داشتم. از جمله من از او پرسیدم که چی دو طرف را انگیزه داد که در مدت کوتاه توانستند به موافقه برسند. بله شالا پیش از همه تکرار جنگ و مناقشه در مرز ظاهرا دو طرف را مجبور کرد یک جا بنشینند، نقشه زیادی را خط زنند و از نو بکشند. طوری معلوم پیش از سال 2021 جنجال ها در مرز اساساً در سطح محله و دهات بود. آتش درگیری گاه میان مردمان تاجیک و قرقیز در سری آب و زمین و چراگاه شعله‌ور میشد و پاسبانان جوان مرز از هر دو طرف را هم به جنگ و خصومت میکشاند. جنگ و مناقشات طور گفتم تا سال 2021 تنها پراکنده و تیراندازی کوتاه مدت و انگشت شمار بودند، اما وضع بعداً تغییر کرد. در مناقشه در ماه می این سال از توپخانه استفاده شد. قرقیزستان پهپادهای ترکی بیرقدار خرید و با تبلیغ زیاد آنها را به کار برد. در عموم مناقشه‌های به تکرار در سال 2021 و سال 2022 بحران را عمیق‌تر و تلفات را از هر دو طرف زیاد کرد. در گزارش درباره جنگ 4 روزه ماه سپتامبر سال 2022 که از هر دو طرف بیش از 100 کشته بر جای گذاشت، سازمان دیدبان حقوق بشر گفت این جنگ 100,000 نفر را در قرقیزستان بیجا کرد و هر دو طرف ضمن جنگ قانون‌های جنگی را جداً زیر پا کردند. و قبل سازمان حمله به ماشین‌های غیر نظامیان، حمله به ماشین‌های یاری تعجیلی، استفاده سراسری بمب‌ها، قتل‌های خودسرانه از طرف نظامیان، آتش زدن خانه و زیربنیادها از جمله قانونشکنی‌های دو طرف بوده است. ویرانی در محله‌های زیاد، احتمال رقابت مسلح شوی به پیروزی قطعی برای هیچ طرف، احتمالاً انگیزه را برای مذاکرات بین دو کشوری کم بیزاتی منطقه زیاد کرد. اما این مذاکرات به هیچ وجه آسان نبود، به خصوص با نظر داشت سرحد پیچیده دو کشور که روسیه هرگز میل نداشت کاملا مستقل شوند و از آن در هر مسئله باید مشورت بگیرند. سوال دیگری که از همکاران پرسیدم در این باره بود که در قرقیزستان عمدتاً نارضایتی از تصمیم‌های حکومت آشکار است و حالا مثل که در اجرای سازش مرزی مخالفت از طرف مردم و مخالفان سیاسی پیش نمی‌آید. فرو نشاندن این نارضایتی ها در قرقیزستان یکی از اولویت های کار حکومت پیش از تصویب سازشنامه در پارلمان خواهد بود، اما حکومت صادر جباروف در این سمت اندک تجربه دارد و به قبل آزموده شده است. سال 2022 مخالفت ها به سازشنامه نه چندان پیچیده مرزی با ازبکستان یک چالش واقعی برای حکومت جباروف شد. محض پس از همین او راهی خودکامگی را در کشورش پیشه کرد. 10 نفر را برای اعتراض بازداشت کردند و به مخالفان نشان دادند که به قول حد خود را بدانند. در تاجیکستان ابراز نارضایتی و بعد چالش کشیدن سازشنامه مرزی تقریبا ناممکن است، زیرا در دهه گذشته مخالفان سیاسی در کشور به تمام از بین رفتند. اما در حالی که خودکامگی در آسیای مرکزی در حال افزایش است، تأکید بیشتر به همکاری میان کشورهای منطقه روندی مثبتی است که معمولا بدون کمک خارجی صورت گرفته است. علاوه بر راههای بی‌طرف در مناطق بی‌طرف، سازشنامه مرزی چارچوبی را برای مدیریت مشترک از درغات گلونای فراهم کرد که آب رودخانه آقسو در قرقیزستان و اسفره در تاجیکستان را برای بهره برداری دو طرف تقسیم می‌کند. تاجیکستان و قرقیزستان تجربه استفاده مشترک از این درغات را دارند که یک مرکز جنجالی بود و دو طرف آن را از خود شمرده و جنگ و دعوا هم کردند. بر اساس سازش هر دو طرف یک درغاتی در این مرکز خواهند داشت و سومی را مشترک استفاده خواهند برد. حالا اینجا و زیربنیادهای دیگر چگونه مدیریت می‌شوند باید منتظر ماند و دید. تشکر همکارم طاهری سفر بود که به سوال‌های ما پاسخ میداد. و دوستان عزیز، برنامه ما در همین جا به پایان میرسد. تشکر که تا این لحظه ها با ما بودید. البته خبرگزاری‌های از این بیشتر چون همیشه میتونید در وبسایت azadi.org و همین گونه صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، ایکس و تلگرام، تیک تاک و یوتیوب دسترس کنید. اگر خبر و یا نوار جالبی داشتید به ما بفرستید. خود را احتیاط کنید عزیزان و خدا نگهبانتون.